परम दयाल श्री श्री ठाकुर, परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़ोदा, परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव सभी श्रीपाद पद में अंतरभरा प्रणाम निवेदन करे। गुरु परिवार प्रतिपत्तांक श्री चरण रे प्रणाम निवेदन करे। वरेण्य सहप्रतिऋत्विक देवमंडली, वरेण्य कर्मी मंडली, इष्टप्राण गुरुभ्राता वृंद स्नेहमयी मातृमंडली, सुधी सज्जन वर्ग एवं सान सान पिला माने समस्त को पवित्र सत्संग अवसर रे यथास्थाने यथायोग्य रानंदित जयगुरु एवं प्रणाम निवेदन करे। परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर यही पवित्र सत्संग जो माने आयोजन करछंती से माने हेले श्रीयुक्त सुरेंद्रनाथ साहू महोदय एवं श्रीयुक्त शरत भाई सेमानंकर जन्मदिवस उपलक्षे सेमानंकर पवित्र जन्मदिन अनेक अनेक शुभेच्छा एवं शुभकामना ज्ञापन करे। परम दयालंकर श्रीपाद पद में सेमानंकर एवं सेमानंक परिवार सुस्वास्थ्य समन्वित इष्टोच्छल निरामय जीवन कामना करे। उपस्थित समस्त भक्तमंडली सेमानंकर मध्य समस्तंकर सर्वविध कल्याण कामना करे प्रभुंकर श्रीपाद पद में। आमे माने आज महाभाग्यवान जीवन रे आमनंकर जीवनर परमाराध्य श्री श्री ठाकुर गुरुपद रे वरण करिछु। तांकरी शिष्यत्व ग्रहण करी जीवन को सुंदर एवं सावलील करिवार एक अपूर्व सुजोग लाभ करिछु। भारतवर्ष रे धर्मर प्राचुर्य भितरे जेतेबेले मनीष अणनिश्वासी हो पड़ी, धर्म सहित जीवनर संपर्क जेतेबेले मनीष खोजी पाइनी, जीवन ठारू धर्म गोटे पृथक जिनिष, जीवन गोटे निर्दिष्ट अवधि अतिक्रम कला परे धर्म आचरण करा जाए। 60 वर्ष 70 वर्ष मनीष अतिक्रम कले करे निजर सांसारिक जीवन पाई, निजर अर्थकरी जीवन पाई, निजर पारिवारिक जीवन पाई, सामाजिक जीवन पाई, निजर प्रतिष्ठा पाई, निजर वित्त वैभव उन्नति कल्पे एवं जेतेबेले मनीष ए सब दृष्टि असहाय हो पड़े, शरीर दुर्बल हो जाए, मन दुर्बल हो जाए, सेतेबेले एमिति गोटे समय आसे जेतेबेले मनीष मनरे ब्रह्म जिज्ञासा सृष्टि हुए। जीवनर उपार्जित समस्त वित्त वैभव, समस्त जागतिक प्राण प्राचुर्य, साउंटी थिबा समस्त सामाजिक प्रतिष्ठा मनीष जीवन सहित खूब कम संपर्क रखे बा जीवन को वृद्धिमंत करि पारेना, सुंदर करि पारेना, स्वर्गर सुषमा भरी दे पारेना मनीष जीवन रे। सेतेबेले मनीष एमिति गोटे उच्च क्षमता संपन्न व्यक्तित्व को मनीष खोजी बसे, जहां को धर्मर मूर्तिमंत प्रतीक कहा जाई पारे, जहां को आम जीवन आदर्श कहा जाई पारे, तांको ग्रहण करिबा भितरे मनीष तांको जीवनचर्या भितरे धर्म स्वतः खोजी पाए। परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र गोटे सुंदर बाणी दे कहिले, सकल धर्मेर सेरा धर्म पुरुषोत्तमेर शरण नेवा, सर्व पापेर मोचन तातेई हबे सफल चावा। समस्त जीवन में सफल हवा पाई चाहूँ, सक्सेसफुल हवा पाई चाहूँ अमनंक जीवन भितरे, कहीं असफल हवा पाई चाहूना, जीवन हटि जावाकू चाहूना। श्री श्री ठाकुर गोटे सुंदर इंग्राजी बाणी देले, अचीव एंड एडजस्ट ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ एक्टिविटी, impossibilities will fly away. Achieve and adjust all the possibilities of activity, impossibilities will fly away.
ଜୀବନର ଯେତେ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଅଛି, ଅନନ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ଈଶ୍ୱର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତିର ସମ୍ଭାର ଆମମାନେ ଆହରଣ କରିଛୁ। ମାତୃଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା ପରଠୁ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପାରିବାରିକ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ହାସଲ କରିଛୁ। ସେ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତିର ସମ୍ଭାର ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି। ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ଚିହ୍ନୁ, ଖୋଜି ପାଉ, ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। ଠାକୁର କହିଲେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆଡଜଷ୍ଟ ଅଲ୍ ଦି ପସିବିଲିଟିଜ ଅଫ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି। ଯେତେ ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ କର୍ମ ଥାଇପାରେ ମଣିଷର ଜୀବନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଚିଭ୍ କରିବାର ଅମୋଘ କୌଶଳ ଆମକୁ ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଶିଖେଇ ଦେଲେ ହାତ କଲମରେ। କହିଲେ ଇମ୍ପସିବିଲିଟିଜ ୱିଲ୍ ଫ୍ଲାଏ ଆୱେ। ଜୀବନର ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। କେବଳ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦରକାର ବିଶ୍ୱାସ, ନିଷ୍ଠା, କୃତି ସମ୍ବେଗ। ସେଇ ଭକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ମଣିଷକୁ ଜୀବନରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ନେଇଯାଇପାରେ। ଗୋଟେ ମଣିଷର ଜୀବନ, ଆଜି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଦିନରୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ, ବରମୁଣ୍ଡା ସତ୍ସଙ୍ଗ ସହିତ। ଶରତ ଭାଇକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ବହୁ ଦିନରୁ। ଦେଖେ କେତେ ସରଳ, ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ମଣିଷଟି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଅତି ସରଳ ନିଷ୍କପଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। এই প্রকার সব ব্যক্তিত্ব মଣିষর আসে কেতেবেলে মଣିষ ভিতরে কাহা ভিতরে বহু বিদ্যা, বহু প্রকার শিক্ষা দীক্ষা, ସବୁ ପ୍ରକାର ମହଜୁଦ ଅଛି କାହା ଭିତରେ ବା ଏଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ କମ୍ ଆକାରରେ ଅଛି, ସେଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଥା। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରେ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଉପରେ ଆଧାର କରି। ତାହା ହେଉଛି ପିତୃଭକ୍ତି, ମାତୃଭକ୍ତି ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭକ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଜଣେ ପିତାଙ୍କର ଏବଂ ଜଣେ ମାଙ୍କର, ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ଏବଂ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର, ସେମାନଙ୍କର এই ପବିତ୍ର ଜୈବୀ ସଂସ୍ଥିତିର ମିଳନ ଫଳରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି, ଭଲ ପାଇବା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ପରିଣତ କରିପାରେ। ସର୍ବୋପରି ଯାହାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମେ ସେଇ ପିତାମାତାଙ୍କର ସଂଯୋଗ ସମୟରେ, ପବିତ୍ର ମିଳନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛୁ, ମାତୃଗର୍ଭରେ, ଏବଂ ପିତାମାତା, ପରିବାର ପରିଜନ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭଲ ପାଇବା ନେଇ ଆମେ ଯେଉଁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଇଛୁ, ଯାହାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତା, ବିଶ୍ୱସ୍ରଷ୍ଟା। ଏବଂ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ନରୋତ୍ତମ ଧାରଣ କରି ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସନ୍ତି ଯେବେ ଇଷ୍ଟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ହିଁ ତ ଗୁରୁ, ସେ ହିଁ ସବୁରି ଜୀବନ ଦଣ୍ଡ, ସେ ହିଁ ସବୁରି ଜୀବନ ମେରୁ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ଅଧରା ଈଶ୍ୱର ମଣିଷ ରୂପ ଧରି ଆସନ୍ତି, ନରୋତ୍ତମ ଧାରଣ କରି ଆସନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣେর যতেক লীলা সর্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাহারি স্বরূপ, গোপবেশে বেণুকর নবকিশোর নটবর, নরলীলায় হয় অনুরূপ, জীবের উদ্ধার জন্য নন্দ সুত হরি, ভুবনে প্রকাশ হইল গুরুরূপ ধরি। মৎস্য কুর্ম কল নৃসিংহ বামন শরীরম, রামকৃষ্ণ বুদ্ধ যিশু মোহাম্মদ রূপায়িতম, চৈতন্য রামকৃষ্ণানুকূলম, পূর্বতনী পুরাণম শাশ্বত বর্তমানম। বহু লীলা সংরচিত କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତା। ମତ୍ସ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, କୋଳ ରୂପ, ନୃସିଂହ ରୂପ, ବରାହ ରୂପ, ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ସାମୂହିକ କଲ୍ୟାଣାର୍ଥେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସବୁ ଅବତାରୀ ଗଣଙ୍କର ଜୀବନର ଲୀଳା ସଂରଚନା ମଣିଷ ଜୀବନ ଉପରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରେନି। ଖୁବ୍ କମ୍ ହିଁ ସମ୍ପର୍କ ବା ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟତା ଅଛି। ଯେଉଁ ଦିନରୁ ସିଏ ମଣିଷ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ସେହି ଦିନରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଲୀଳା ସଂରଚନା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବାର ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଆମେମାନେ ତାଙ୍କର ଡାକରା ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି, ସେଇ ନରତନୁଧାରୀ ସେ ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି, বিশ্ব জুড়ে দ্বন্দ্বর নের উঠছে যে ভীম অগ্নিশিখা, সেইটি আমার বিজ্ঞাপনে হচ্ছে ক্রমে রক্তে লিখা। পাপ দানবীর অত্যাচারে ডাকছে যেন ত্রাহি ত্রাহি, চিহ্ন সে যে মোর প্রকটের সন্দেহতায় বিন্দু নাই। নয় রে দূরে আয় কোলে আয়, কাঞ্চকে আজ দুঃখ ভুগে, ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভব আমি যুগে যুগে। এই অমোঘ আহ্বান ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ନରତନୁଧାରୀ ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆହ୍ୱାନ ଦିଅନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଛୁଟି ଯାଉ, ଯଦି ଦୌଡ଼ି ଯାଉ, ଯଦି ତାଙ୍କର ଏ ଧର୍ମର ଆହ୍ୱାନ ଭିତରେ, ଧର୍ମର ବଳୟ ଭିତରେ ନିଜକୁ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କରୁ,
ନିଜକୁ ତା ଭିତରେ ସାମିଲ କରୁ। এই ବଞ୍ଚିବ ବଢ଼ିବାର ରାହା ଆମେ ଜୀବନରେ ଖୋଜି ପାଉ। ଜୀବନରେ ସୁଖ ଆସେ, ଶାନ୍ତି ଆସେ, ଆନନ୍ଦ ଆସେ, ଜୀବନ ଆମର ସୁନ୍ଦର ହେଇ ଉଠେ, ଯାହା ଆମେମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା ଚାହୁଁ। ତେଣୁ କୁହାଗଲା, ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ବାଣୀ କହିଥିଲି, সকল ধর্মের সেরা ধর্ম পুরুষোত্তমের শরণ নেওয়া, সর্ব পাপের মোচন তাতেই তাতেই হবে সফল চাওয়া। জীবন আমার সফল সেତେବେଳେ ହେଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଧର୍ମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଆମେ ଶରଣ ପଶୁ। এই ଧର୍ମ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଚାଲିଛି, ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ ଚାଲିଛି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରା। ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ପର୍ବାଣୀରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ପ୍ରଚୁରତା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ କିନ୍ତୁ କରିଦେଇଛି। ନା ଶିବ ପୂଜା କରିବ, ନା ଗଣେଶ ପୂଜା କରିବ, ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ନା ମା କାଳୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, କୋଉ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ, କୋଉ ମଠକୁ ଯିବ, କୋଉ ଗୃହରେ ତପସ୍ୟା କରିବ, ନା କୋଉ ମୁନି ଋଷି ସେମାନଙ୍କର ତପସ୍ୟା ବା ତପସ୍ୟାରୁ ପାଇଥିବା ଯାହା ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଜୀବନରେ ପାଥେୟ କରି ଚାଲିବ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁ କଥା ସେଦିନ ସେଇ ଯକ୍ଷ ବକରୂପୀ ଯକ୍ଷ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ, କହ ପନ୍ଥା, କୋଉ ପନ୍ଥା ଆମେ ଅନୁସରଣ କରି ଚଳିବୁ, ଏହାର ଉତ୍ତର ଦିଅ। କହିଥିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ, ତର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠ ଶ୍ରୁତ ବିଭିନ୍ନ ନୈକ ମୁନିର୍ଯସ୍ୟ ମତଂ ପ୍ରମାଣମ୍ ଧର୍ମସ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ନିହିତ ଗୁହାୟାମ୍ ମହାଜନ ଜନ ଗତସ୍ୟ ପନ୍ଥା। ତର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠ ଶ୍ରୁତ ବିଭିନ୍ନ, ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରୁତି ଅଛି। ବହୁ ଲୋକ ବହୁ କଥା କହନ୍ତି ଗୋଟେ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଧାର କରି, ଗୋଟେ ଧର୍ମୀୟ ଦର୍ଶନକୁ ଆଧାର କରି। ତର୍କ ଅପ୍ରତିଷ୍ଠ ମାନେ ତାକୁ ତର୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ବହୁ ଲୋକ ଶ୍ରୁତି ଅଛି। ନୈକ ମୁନିର୍ଯସ୍ୟ ମତଂ ପ୍ରମାଣମ୍, ଜଣେ ମୁନି ନୁହେଁ ଯାହାର ମତକୁ ଆପଣ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଯିବେ। ହଜାରେ ମୁନି ହଜାରେ ମତ। ତାହେଲେ କୋଉଠୁ ଆମେ କାହାକୁ ମାନି ଚାଳିବା? ନୈକ ମୁନିର୍ଯସ୍ୟ ମତଂ ପ୍ରମାଣମ୍ ଧର୍ମସ୍ୟ ତଥ୍ୟ ନିହିତ ଗୁହାୟାମ୍, ଗିରି ଗୁହା ଭିତରେ ଯେଉଁ ମୁନି ଋଷି ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଲବ୍ଧ ଯାହା କିଛି ଅନୁଭୂତି ତାକୁ ଲେଖି ଦେଇ ଗଲେ। ଧଉଳିଗିରିକୁ ଗଲେ ଜଣେ ମୁନିଙ୍କର ଗୋଟେ ମତ, ଖଣ୍ଡଗିରିକୁ ଗଲେ ଜଣେ ମୁନିଙ୍କର ଗୋଟେ ମତ। ସଂସାରରେ ଯେତେ କିଛି ଗିରି ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, ହିମାଳୟର ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗଲେ ହଜାର ହଜାର ମୁନି ଋଷି ତପସ୍ୟା ଥିଲେ। ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ କୁହାଯାଏ 10,000 ମୁନି ତପସ୍ୟାରତ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଲବ୍ଧ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରୁତି ଥିଲା। ଆମେ କାହାକୁ ମାନି ଚଳିବୁ? ଶେଷରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ସମାଧାନ ଦେଲେ, ମହାଜନ ଜେନ ଗତ ସପନ୍ଥା। ମହାନ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ପଥ ଅନୁସରଣ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ପନ୍ଥା। ଆଉ ମହାନ ଲୋକମାନେ କେଉଁ ପଥ ଅନୁସରଣ କଲେ? ଯେଉଁ କଥା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ମନ୍ମନା ଭବ ମଦ ଭକ୍ତ ମଦ ଯାଜି ମାଂ ନମସ୍କରୁ ମାମେ ବୈଶ୍ୟସୀ ସତ୍ୟଂ ତେ ପ୍ରତି ଜାନେ ପ୍ରିୟସୀ। ମୋର ପ୍ରିୟ ସେଇ ଲୋକ ଯିଏ ମୋ କଥା ଚିନ୍ତା କରେ, ଯିଏ ମୋର ଭକ୍ତ ହୁଏ। ମନ୍ମନା ଭବ ମଦ ଭକ୍ତ ମଦ ଯାଜି ମାଂ ନମସ୍କରୁ, ଯିଏ ମୋର ଯାଜନ କରେ, ମତେ ନମସ୍କାର କରେ। ମାମେ ବୈଶ୍ୟସୀ ସତ୍ୟଂ ତେ, ମୁଁ ହଉଛି ଦୁନିଆର ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ। ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ଯା ଭିତରେ ଅଛି। ପ୍ରତି ଜାନେ ପ୍ରିୟସୀମେ, ହେ ପାର୍ଥ ତୁମେ ଜାଣି ରଖ ସିଏ ମୋର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ। ଆଉ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆସେ ସେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନଟା ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଏ। আমাতে এই প্রাণ মন করো তুমি সমর্পণ, আমার এই ভক্ত হও সর্বত্যাগিয়া, আমার অর্চনা আর আমাকেই নমস্কার, বারবার করো চিত্ত একান্ত করিয়া, অর্জুন নিশ্চয় তবে আমাকেই প্রাপ্ত হবে। সত্য এ প্রতিজ্ঞা করি কহিতেছি আমি, কেন এ প্রতিজ্ঞা করি জানো কি কিরীটধারী, জগতে আমার পার্থ বড় প্রিয় তুমি। আমাতেই প্রাণ মন করো তুমি সমর্পণ, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ମନ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଆମର ଏଇ ଭକ୍ତ ହଉ ସର୍ବ ତ୍ୟାଗିଆ, ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରି ମୋର ଭକ୍ତ ହୁଅ। আমার এই ভক্ত হও সর্ব ত্যাগিয়া, আমার অর্চনা আর আমাকেই নমস্কার, মোর অর্চনা কর, মতে নমস্কার কর, বার বার কর চিত্ত একান্ত করিয়া। তাঙ্ক পাখরে একান্ত রহিব মোর চিত্ত, দ্বিবিধা বিভক্ত হব নাহি, বহুধা বিভক্ত হব নাহি মোর ভক্তি। তাহলে ଆମମାନଙ୍କର ଯଦି ଏଇ ଭକ୍ତିନିଷ୍ଠା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସେ ଜୀବନଟା ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ ପିତୃଭକ୍ତି, ମାତୃଭକ୍ତି ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭକ୍ତି ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର କରି ତୋଳିବ। ଶୈଲେନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦିନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଗୋଟେ ମଣିଷର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଆମେ ଜାଣିବୁ କେମିତି, କି କି ଲକ୍ଷଣ ତା ଭିତରେ ଅଛି? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର 5ଟି ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ସେଦିନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କଲେ। ପ୍ରଥମ କଥା କହିଲେ, ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଟୁ ଦି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସିଏ କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଶୀଳ। ନମ୍ବର 2, ପାୱାର ଅଫ୍ ଅବଜର୍ଭେସନ୍, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ଶକ୍ତି। ନମ୍ବର 3, ପ୍ରମ୍ପଟନେସ୍ ଇନ୍ ୱାର୍କିଂ ଆଉଟ୍ ଏ ୱାର୍କ, ଗୋଟେ କାମ ଦିଆଗଲା କେତେ ସୁନ୍ଦରତା ସହ କେତେ ଶୀଘ୍ର ସେଇ କାମକୁ ସମାପନ କରିବ। ନମ୍ବର 4,
ପାୱାର ଅଫ୍ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଭାରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ। ନିଜକୁ ସଂଯମ କରିବାର ଶକ୍ତି, ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି, ନିଜକୁ, ସଂସାରକୁ ନୁହେଁ। ନମ୍ବର 5 କନସେପସନ, ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝିବା। এই 5টা ଗୁଣ ଯାହା ଭିତରେ ଉଦ୍ଭାସିତ, ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଟୁ ଦି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ଭୁରି ଭୁରି ଉଦାହରଣ, ଅସଂଖ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଆମେ জানিছে। শ্রী শ্রী ঠাকুর কহিলে মাতৃভক্তি অতুর্যত, সেই ছেলে হয়ে কৃতিতত, পিতায় শ্রদ্ধাময় টান, সেই ছেলে হয়ে সাম্যপ্রাণ, আরাধ্যদেব পিতাকে তুমি নিত্য করো নমস্কার, জ্ঞানদাতা তিনি যেন শিব রূপেতে তিনি তোমার, পিতামাতা হরগৌরী তর সত্তাতে একায়িত, আরাধনার উচ্ছলাতে রাখ করে তুই স্বস্তিগত। আজ যে শিব পার্বতী বিবাহ হଉଛି, সেটা কাহিଁକି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ନା ସେଇ ବିବାହ ଭିତରୁ ଉନ୍ନତ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ଗଣେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହଟା ଆଦର୍ଶ। ଯଥା ଶିବସ୍ୟ ମାନେ ରାବଣସ୍ୟ ମନ୍ଦୋଦରୀ, ଯଥା ରାମସ୍ୟ ସୀତା, ଯଥା ସତ୍ୟବାନସ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀ, ଯଥା ଶିବସ୍ୟ ପାର୍ବତୀ। ସେମାନଙ୍କର ବିବାହଟା ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ ବିବାହରୁ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ସଂସାରକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କେତେଟା ଠାକୁର ଦେଇଗଲେ, ସେଇଗୁଡ଼ିକ ମାନିକି ଆମେ ମାନେ ଚଳିଲେ ଜୀବନଟା ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ। ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଟୁ ଦି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ସେଇ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କର ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଭିତରୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛୁ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଶୀଳତା। ନମ୍ବର 2 ପାୱାର ଅଫ୍ ଅବଜରଭେସନ। ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ବସିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦମ୍ପତି 7 ବର୍ଷ ଝିଅକୁ ନେଇଯାଇଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯାଇ କହୁଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପିଲାଟିର ପାଠ କିଛି ମନେ ରହୁନି, ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ଭୁଲି ଯାଉଛି, ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ମନେ ରହୁନି, କ'ଣ କରିବି? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହିଲେ ତମର ଝିଅଟି ବାଁ ହାତୀ, ଲେଫ୍ଟି, ସେଇ ଭାବରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ତେଣୁ ତମେ ତାକୁ ଡାହାଣ ହାତରେ ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛ। ସେଥିପାଇଁ ତାର ଖରାପ ଓ ବିପରୀତ ପ୍ରଭାବ ତାର ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ତାର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛି। ଲେଫ୍ଟି ବା ବାମ ହାତୀ ହିସାବରେ ସେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବାଁ ହାତରେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବା କଥା ସିଏ କରିବ, ତମେ ତାକୁ କୌଣସି ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ ନାହିଁ ଡାହାଣ ହାତରେ କରିବା ଲାଗି। ମା ଜଣକ ଏବଂ ଭାଇ ଜଣକ ପ୍ରଣାମ କରି ଝିଅକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ବୋଧେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ମୁଁ କିଛି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ନୁହେଁ। ନାଟମଣ୍ଡପରେ ବସିଥିଲି, କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଥିଲା, ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବାଁ ହାତ ତଳେ ରଖି ଡାହାଣ ହାତରେ ତାଳି ମାରୁଛନ୍ତି। ଝିଅଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ଡାହାଣ ହାତ ତଳେ ରଖି ବାଁ ହାତରେ ତାଳି ମାରୁଛି। ଦେଖିଲି ଝିଅଟି ଜନ୍ମଗତ ଭାବେ ବାମ ହାତୀ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ସେଇ କଥା କହିଲି, ବାପା ମା ସମସ୍ତେ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବୁ ପାଣି ଗିଲାସେ ମାଗିବେ ବାଁ ହାତରେ ବଢ଼େଇ ଦେବୁ, ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ ବାଁ ହାତରେ ଦେବୁ, ଶାଶୁଘର କେତେ କଟୁ କଥା କହିବେ, ତେଣୁ ଡାହାଣ ହାତରେ ଅଭ୍ୟାସ କର ସବୁ ଜିନିଷ। ବାପା ମା ବାଧ୍ୟ କରୁଥିବେ, ତେଣୁ ତାର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛି, କାରଣ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ଶକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଆମେ ଶିଖିଲୁ ଆଜି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ପାଖରୁ। ଗୋଟେ ପିଲାର ଜୀବନକୁ, ଗୋଟେ ପିଲାର ଗୋଟେ ସାମୟିକ କର୍ମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ସେ ପାୱାର ଅଫ୍ ଅବଜରଭେସନ, ପ୍ରମ୍ପଟନେସ୍ ଇନ୍ ୱାର୍କିଂ ଆଉଟ୍ ୱାର୍କ। ଯେକୌଣସି କାମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଦଉଥିଲେ ନଫର ଘୋଷକୁ, ଏତେ ସୁଚାରୁ ଭାବେ ସେ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ପ୍ରାତଃ ସ୍ମରଣୀୟ। ଏମିତି ଅନେକ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 4 ପାୱାର ଅଫ୍ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ରାସ୍ତାରେ ଧରାଯାଉ ମୁଁ ଆସୁଛି, ମତେ ଆସିଲା ବେଳେ ଗାଡ଼ି କିଏ ଗୋଟେ ବଜେଇ ଦେଲା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେଇଟା ତାର ଭୁଲ ବା ମୋର ଭୁଲ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ି ତା ଗାଲରେ ଚଟକଣିରେ ବସେଇଦେଲି। ସେ ଲୋକ ଜଣକ କହିଲା ଭାଇ ମତେ କାହିଁକି ପିଟିଲେ? ମୁଁ କହିଲି ତତେ ମୁଁ ହର୍ନ ଦଉଛି, ତତେ କ'ଣ ଶୁଣାଯାଉନଥିଲା? ନା ଭାଇ ମତେ ଶୁଣାଯାଏନି, ମୁଁ ଟିକେ ଅନ୍ଧ, ଆଉ ଆଖିକୁ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କମ୍ ଦେଖାଯାଏ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନୁତପ୍ତ ହେଲି। ସେତେବେଳେ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନୁତାପ ଆସିଲା, ଲୋକଟିକୁ ଶୁଣାଯାଏନି କି ଦେଖାଯାଏନି, ମୁଁ ପିଟି ଦେବାଟା ଭୁଲ ହେଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ଥିଲା ଲୋକଟାକୁ ଶୁଣାଯାଏ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରେଇ ବସିଲି ସେତେବେଳେ। ସେଇଟା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଗୋଟେ ଖାଣ୍ଟି ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ଡିପ୍ଲିସନ ବା ଶୂନ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେଣୁ ସେଇଟା ହଉଛି କଥା ଯେ ପାୱାର ଅଫ୍ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କନସେପସନ, ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବୁଝିବା, ଯେଉଁ କଥା ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଇଛି। ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ବହୁ କଥା ସମ୍ପର୍କିତ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ମାନେ ମହାଭାଗ୍ୟବାନ, ସେଇ ପରମ ପିତାଙ୍କର ଶରଣ ପାଇଛେ। ପରମ ପିତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ତାଙ୍କରି ସ୍ଥଳାଭିଷିକ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ପାଇଛେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନରେ ତତ୍ନିଷ୍ଠ ତତ୍ତପା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଅନୁସରଣୀୟ। ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଅବର୍ତ୍ତମାନତା ଆମେ ଆଜି ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁନେ। ଠାକୁରଙ୍କର ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ସମସ୍ତ କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଆମେ ଦେଓଘର ଆଜି ପାଉଛେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସଙ୍ଗ କରି ଆମେମାନେ ସେଇ ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା,
ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ମନର ମଣିଷ ହେଇ ଉଠୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗର ସସମା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉ, ଆମମାନଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ସର୍ବୋପରି ଯେଉଁ ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଉତ୍ସୃଷ୍ଟ ହେଇଛେ, ତାପରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଆଶୀଷ ନେଇ ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାରକୁ ସୁନ୍ଦର କରିଛେ, সেই প্রভুঙ্কর মনর মনীষ হই জীবনকে সুন্দরতারে পরিপূর্ণ করে তোলু। সর্বশেষে পুনরায় সেই সুরেন্দ্র ভাই, শরৎ ভাই, আউ জনে যে ভাই ভোগ নিবেদন করছন্তি, সমস্তঙ্কর সপরিবারিক সকুশল জীবন কামনা করছি। সুদীর্ঘ ইষ্টচ্ছ নিরাময় জীবন প্রার্থনা করছি। প্রভুঙ্কর শ্রীপাদ পদ্মে বন্দে পুরুষোত্তম।